My name is Marion Nganga. I am the program manager for a very special project called Dignity for All, a program funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and buyers of fair trade certified products from Africa. And this program runs from 2018, ending this year. It has 8 projects across Africa. And Ethiopia has 2 of these projects. One is Dignity for All Flowers project, which has this special component we are celebrating today called Women's School of Leadership. And we also have another project supporting fair trade certified coffee producers here in Ethiopia. The rest of the projects are in Ghana, South Africa, Malawi, and Kenya. I am beyond words. I am amazed by the achievements that the 6 fair trade certified flower farms have been able to realize over a period of 2.5 years. When we started this Women's School of Leadership initiative in 2018, for sure we did not know how it was going to turn out, since we hadn't implemented such a project before as Fair Trade Africa. And we had just piloted a similar initiative in Ivory Coast, but with smallholder producers in the cocoa sector. So this was a first one for Fair Trade Africa in hired labor setups, in this case, Fair Trade certified flower farms in Ethiopia. So today, when I came back, after being blocked by COVID pandemic for 2 years, I did not expect to hear such amazing stories. For sure, we have received positive reports from our colleagues who are based here in Ethiopia, but hearing these testimonials from the beneficiaries of Women's School of Leadership initiative, from the senior management of these 6 fair trade certified flower farms, from our partners, ETHIOPIA, from the Ethiopian government represented by the Women, Youth and Children's Affairs Bureau, it was beyond comprehension, the power that such an initiative would have to impact the workers and the surrounding communities. So I'm very, very proud of this initiative today. I must say, first of all, that Ethiopia is very lucky to have been picked to pilot this initiative, because as I said, this was a Fair Trade Africa's brainchild. And we only had a chance to start this in 2017 in West Africa. So among the countries that Fair Trade Africa operates, more than 26 countries in Africa, we chose Ethiopia to pilot this in the hired labor sector. So this will determine how Fair Trade Africa will roll out similar initiatives in others, hundreds of hired labor plantations that are fair trade certified, not only in flowers, but in other fair trade certified commodities that we export to the north. So it is a pace setter, it is a trend setter. The workers and management and all stakeholders in today's celebrations, they have actually lit a torch that will be passed over to many others that are fair trade certified across Africa. Thank you. That is a very important question. First of all, I must say that fair trade is a world-leading ethical certification scheme for major agricultural products traded across the world. And there aren't many ethical certification schemes. So we are unique globally, because we look into the welfare of workers for those investments or hired labor plantations that have chosen to certify as fair trade. Certification for fair trade is also voluntary, but it is a business cost. So I would say to any investor who is starting a plantation in any country in Africa, they should consider going for ethical certification standard, because if you are compliant, that means you are not only looking at the welfare of the workers, but you can guarantee your customers of future supplies
because you will have a motivated workforce with less complaints, with less grievances. And a motivated workforce is what any employer would wish for. A women's school of leadership injects knowledge and empowerment to current workforce for these 6 fair trade certified flower farms. And the management and the owners of these businesses have hope that the senior management will not be overburdened because majority of the workforce are not knowledgeable. So when we empower this first cohort and second cohort, and then there is a cascading of this knowledge and skills to other workers who happen to be thousands of them, majority who are female, majority who are youth. They say to educate a woman is to educate a nation. To educate young people, you are creating a future workforce, and you can actually guarantee that 10 years, 20 years to come, they will still get the same quality of roses they are getting today because they have an empowered young workforce. And when we talk about gender equality, the focus is not only women. Through Women's School of Leadership initiative, we have had a chance to also change the mindset of men, have gender champions, men who were singing the song of bringing women on board. Inclusion. We have managed also to break the stigma when it comes to persons living with disabilities. We've had powerful testimonials today of workers who could not get promotion because they were disabled, and so they were grounded. Their capacity to move from one department to another was limited. But through this initiative, they have now been given assistive devices, powerful testimonials of a general worker who is now a manager. Because she is able to move, she has been facilitated to move from one department to another. And others who have been promoted into human resources positions. And what is more powerful in terms of sustainability and creating the desired impact is when you hear the commitment of the flower farms, who say, we had policies in the past, but we realized through this project, those policies were not good enough. They were not inclusive enough. And they have taken time to review existing policies, to create others. And today we heard from SHA Ethiopia that they have a diversity and inclusion policy, and they are determined to implement this. And we have been challenged. For those who were lucky to be supported in the first cohort and the second cohort of Women's School of Leadership, what can they do to bring others on board? I must say that this is the decade of action. We only have a few years to actually assess whether we have achieved the Sustainable Development Goals. Ethiopia has an obligation. And when we received the funding from Finland, is the government of Finland supporting Ethiopia as a least developed country and others that are developing to catch up on their commitment towards realizing SDGs. And Women's School of Leadership, through the Dignity for All Impact Project, help us realize this particular goal of ensuring there is decent work, ensuring there's inclusion for all, there's gender equality, and if we realize those goals, for sure, we know we will realize the 17 goals that each country is committed to realizing by 2030. I would wish to, first of all, appreciate that the government has given the Fair Trade Certified Flower Farms and workers attention and support in piloting the current initiative. We have heard from Mrs. Ade Zeleke that she has gone an extra mile to encourage the workers to take up the seed capital that they were given to start small businesses to complement their current income from the flower farms, and to multiply that, to use the power of investing in a group now that they have understood what financial management is all about. And she has further committed that the government will give them full support, including spaces to operate their business,
should they grow to a level where they need to upscale their enterprises. I must say, among the 17 Sustainable Development Goals, when you achieve SDG number 5 of gender equality, you have achieved the rest of the goals. So my call to Ethiopian government and to other governments in Africa is that, number one, apart from the SDGs, which we'll be measuring in 2030, we also have African Union Agenda 2063. So these efforts do not end here. And for sure, SDG number 17, which calls for partnership, we are experiencing the results of that now. Partnerships for the goal. So I wish to encourage all governments to consider looking into the welfare of the most vulnerable. In this case, it happens to be women in hired labor setups. Inclusion of the most vulnerable. In this case, it happens to be youth. It happens to be persons living with a disability, because we have witnessed, if you bring them on board, the opportunities are limitless. Thank you. ዘራዴ ዘለቀ ባላለው ባቱ ከተማ የሴቶች ንቅናቄና ኤምፓወርመንት ግሩፕ መሪ ነኝ። አበባ ድርጅቱ ጋር ያለን ግንኙነት የጠበቀ ነው። የዛሬም ሳይሆን ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በተጠናከረ ሁኔታ አብረን የምንሰራው ስራ ብዙ ናቸው። ሁለተኛ ጀንደር ኮሚቴዎችን አላቸው። እነሱ ጋር እንደ ፎካል ፐርሰን ሚቲንግ አለን። እኛም ገብተን አብረን የምንሰራበት ስራ ብዙ ስራዎች አሉ። በዛ ላይ በዚህ ድርጅት ውስጥ በሴቶች እንደተባለው 80% በላይ ሴቶች ስለሆኑ ከነሱ ጋር የስራ ቦታ ምቹም ከማድረግ አንፃር እናቶች ምቹ እንዲሆንላቸውና ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ከህፃናቶች ጤንነት ጋር በተያያዘ ሰፊ ስራ ነው ከነሱ ጋር የምንሰራ። የሴቶች እኩልነትን በተመለከተ ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን በቅንጅት ነው የምንሰራ ከአበባ ድርጅቶች ጋር። በተለይ የግል ድርጅቶች ጋር በተጠናከረ ሁኔታ ስንሰራ ቆይተናል። አሁን ቅርብ አበባ ድርጅትም ጋር ትልቁ አበባ ድርጅት ጋርም በተቀናጀ ሁኔታ በተለይ ከአመት ወደዚህ ያለው ግንኙነታችንና ስራችን የተቀናጀ ነው ማለት ይችላል። እንደ ባቱ ከተማ ሰፊ ዘርፈ ብዙ ስራ ነው እዛ ስሩ ሰራ። በዚህ አጭር ጊዜ መዘርዘር የማይቻል ነገር ነው። አብረን በቅንጅት የምንሰራ በቅርበት እስካሁን ድረስ ባለው ከዛሬ ስልጠና ያገኙት ተጨማሪ ለየት ያለ የተጠና ፕሮጀክት ነው ማለት ይችላል። እስካሁን ድረስ ባለው ስራ ከፍትህ ጽፈት ቤት ፎካል ፐርሰን አለ። በየወሩ ሚቲንግ አለ ከፍትህ ጽፈት ቤት ጋር፣ ከፖሊስ ኮሚኒቲ ጋር፣ ከከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ጋር፣ ከሴቶች ከማህበራዊ ጽፈት ቤት ጋር በየወሩ ሶስቶሽ ውይይት አለን። በዛ ውይይት ያለውን ችግር ማህበሩ ድርጅቱ ማህበር የሰራተኞች ማህበር እዚህ ውስጥ ተመስርቶ አለ። ፌዴሬሽኑ ሪፖርት ያቀርባል፣ የራሱ ድርጅቱ ሪፖርት ያቀርባል። በዛ ድርጅት በዛ ነገር ላይ የመወያየትና ችግሮቹም ካሉ ሶልቭ የማድረግ የማስተካከል ስራ እየተሰራ ነው እስካሁን ድረስ የመጣው። ከዛ በተለየ ግን በተለይ በጀንደር ኮሚቴዎች ብዙ ስራ ይሄ ነው የማይባል የጉልበት ብዝበዛዎች ሲካሄዱ እዚህ ውስጥ ብዙ ስራ ብዙ እርምጃ የወሰንበት ሁኔታ አለ። አግባብ ያልሆነ ስራ በሚሰራበት ሁኔታ በቅጥር ዙሪያ በዘመድ በማይሆን ጥቅም ቅጥርን በሚያከናውኑ የደረጃ እድገትን ሱፐርቫይዘር ለማድረግ በተለየ ጥቅም ወደዚህ ለማምጣት የሚሞክሩ ብዙ እርምጃ የተወሰደበት ሁሉ ያለ መሆኑ ነው እንደ ማስረጃ። ብዙ ስራ ነው የምንሰራ አብረን። ተጠቃሚነታቸው በተለይ በአበባ ድርጅቱ እንዳያችሁት እንግዲህ እንዲሁ ራፊሊ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ጠዋት ሲወጡ ሲገቡ ያለው ነገር የሴቶቹን ብዛት አይታቸዋል። በልቶ ማደርም አንድ ራሱን የቻለ ጥቅም ነው ብለን ነው የምናየው ካለው አንጻር ከስራ አጥነቱ ጋር
ተያይዞ ሰርቶ ውሎ ለልጆቹ የተወሰነች ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ግን ከዚህ የሚያገኙት ገቢ ብቻ በቂ ነው ብለን ማሰብ አንችልም። በዛሬ ሁኔታ የሚከፈላቸው ክፍያ በቂ ነው፣ ይበቃቸዋል፣ ያስተዳድራቸዋል የሚል ሀሳብ የለንም። እንደተባለው አሁን የጀመሩት ኮኦፕሬቲቭ የራሳቸውን የመለወጥ ወደ ሌላ ስራ ማዘንበል ቆጥበው ቺኑ እየሰሩ ቆጥበው ራሳቸውን የመለወጥና የራሳቸው ስራ ፈጠራ ላይ መሰማረታቸው ትልቅ ስራ ነው ወደፊት ብለን ነው የምናስበው እንጂ እስካሁን ያለው ብዙ ነገሮች የሚጎሉ አሉ። የሰርቪስ ጉድለት አለ። በእግራቸው እያያችሁ ከሆነ አራስ እናቶች አሁን 4 ወር ፍቃድ ይሰጣቸዋል። ለአንድ አመት ደግሞ ገብታ ልጇን እንድታጠባ ሰዓት ይፈቀድላታል። ያን ሁሉ ግን በእግር ነው ሂዳ መታጠባ። ቤት ማቆያ የለም። የህፃናት ማቆያ በቅርብ ሊኖር ይገባ ነበር። ይሄንን እንደ ኮመንትኛ ያቀረብንበትና አሁንም ይሰራበታል ብለን አብረን እየተወያየን ያለነው ነገር አለ። ሰርቪስ የላቸውም። ይሄ እንደ ሴቶች ካለው ችግርም ለሰራተኛው ደህንነትም አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለ። የዛሬውን ስልጠና መቅደስ እስከሚያቅተኝ ነው ደስ ያለኝ። እውነት ለመናገር ሴቶቻችንን በዚህ ዘርፍ በዚህ በተጠና ሁኔታ በተለያየ የትምህርት ዘርፍ ረጅም ስልጠና አግኝተው ኤምፓወርድ ሆነው እንደዚህ ዛሬ ራሳቸው መግለጽ ሲችሉ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እጅግ በጣም ነው የኮራሁባቸው በሰልጣኞቹም ባሰልጣኞቹም ማለት ነው። ሁለተኛ ጊዜያዊ ስራ ሳናይ ዘላቂ ስራ ነው፣ ዘላቂ እውቀት ነው ይዞ የወጡት ማለት እችላለሁ። የራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን፣ ሌላ ሴቶቹን ይዘው መዝለቅ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ነው የተረዳሁት። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ከሳውም በላይ ይባላለሁ። በፌር ትሬድ አፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ ነው። ፕሮጀክቱ በፌር ትሬድ አፍሪካ ውስጥ በፊንላንድ መንግስት የሚደገፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚደገፍ ሆኖ ላለፉት 4 አመታት ከ2018 እስከ ሚቀጥለው ህዳር ወር 2021 ሲተገበር የቆየ ፕሮግራም ነው። እዚህ ፕሮግራም ውስጥ አበባ ላይ የምንሰራው ፕሮግራም ነበር። ከዛ ደግሞ የእንግሊዝ ሀገር የሚገኝ አልዲ ሱፐር ማርኬት የሚባለው ምናልባትም በዓለም አቀፍ ደረጃ 3ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሱፐር ማርኬት ከፊንላንድ መንግስት ካገኘነው ድጋፍ በተጨማሪ በተለይ ሴቶች የስርዓተ እኩልነት ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ እንደገና ደግሞ ራሳቸውን በአመራርነት ሚና ላይ ወደፊት እንዲመጡ ከዛ ባለፈ ደግሞ በኢኮኖሚ በተለይ ምንድነው የሚባለው ገቢ ማስገኛ ፕሮግራም ላይ አዋጪ የሆነ የገቢ ማስገኛ እንዴት ማምረት እንደሚችሉ ድጋፍ ያደረግንበት የነበረው ፕሮግራም ነው። ሞር ኦፍ የስርዓተ እኩልነት በስራ ቦታ በተለይ ይሄ 6 የአበባ እርሻ አምራች ካምፓኒዎች ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች 80% ሴቶች በመሆናቸው የዛ ፕሮግራም ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ሞር ኦፍ በስርዓተ እኩልነት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አያይዘን ሴቶች እንዴት የአመራርነት ሚና መጫወት ይችላሉ፣ ሴቶች እንዴት አዋጪ የሆነ ቢዝነስ ወይንም ንግድ አመንጭተው ወደ ገቢ ማስገኛ ፕሮግራም መግባት ይችላሉ፣ ሴቶች እንዴት የቁጠባ ባህልን አዳብረው ቤተሰብን፣ ማህበረሰብን ከዛ ደግሞ ከፍ ሲል ሀገርን መጥቀም ይችላሉ የሚሉ የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦች ሲሰጡ የነበረ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ይህንን የተለያዩ ፓኬጆችን የተለያዩ የተሰጡ የስልጠና እድሎችን ተጠቅመው ሴቶች እንግዲህ ጥሩ ደረጃ ላይ ማድረስ ይችላሉ ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት ይሄ በተለይ ይሄ ዊሜን ስኩል ኦፍ ሊደርሺፕ የሚባለው ፕሮግራም 10 ሞጁሎች አሉት። ስለዚህ 10 ሞጁሎች ሲዘጋጁ የሴቶች ክፍተት ምኑ ጋ ነው የሚሉ የዳሰሳ ጥናት በጣም ማለት ጥልቀት ያለው ጥናት ባይሆንም የተወሰነ
የተወሰኑ የአበባ እርሻ ልማት ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎች የተሳተፉበት የዳሰሳ ጥናት ከተደረገ በኋላ ነው ይህንን ፕሮጀክት ፓይለት የተደረገው። ሲጀመር ፕሮጀክቱ ለሙከራ ነው የተጀመረውና ይህንን እንግዲህ 4 ዓመት ስንተገብረው ቆይተናል። አሁን ወደ ማብቂያው ላይ ነው ያለነውና ይህንን እንግዲህ ገምገማናው ይህንን ውጤት ትንታኔ ከተሰራ በኋላ ውጤታማ ነበር ወይስ አይደለም የሚለውን አሁን ከዲሴምበር በኋላ አይተን ወደ ፕሮጀክት እንዲያድግ ነው የሚፈልገውና መጀመሪያ ላይ በጣም ጥልቅ ነው ባይባልም ፕሪሊሚናሪ አሰስመንት ወይንም ዳሰሳ ጥናት ተደርጎ ነው። እንግዲህ የዳሰሳ ጥናት ላይ የሴቶች በተለይ የስርዓተ ጾታ ላይ የነበራቸው ግንዛቤ አለ አይደለም። ማህበረሰቡ ስለ ስርዓተ ጾታ እኩልነት የሚናገረው የተሳሳቱ አመለካከቶች አንድ ነገር ደግሞ ሴቶች በተለይ በአመራርነት ሚና ላይ መጫወት አይችሉም፣ ወደፊት ቢመጡ ኃላፊነት አይወስዱም የሚሉ ነገሮች ግንዛቤዎች የነበሩበት ነው። ስለዚህ ይሄ 10 ሞጁል ውስጥ ሴቶች የአመራርነት ሚና መጫወት ይችላሉ፣ ሴቶች እድሉ ከተሰጣቸው ኃላፊነቱ ከተሰጣቸው ጥሩ ስራ ጥሩ ቦታ መምራት የሚችሉ መሆኑን ምንድነው ግንዛቤ የወሰዱበት እንትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የነበረው የተዘቡ አመለካከቶች ናቸው፣ በተለይ ከስርዓተ ጾታ እኩልነት ጋር ተያይዞ። ስለዚህ ይህንን መነሻ በማድረግ ነው ፕሮግራሙም ወደ ሴቶች እኩልነት ሴቶችን መብቃት ላይ እንግዲህ ሴቶች መብቃት የምንለው በአንድ ጎን ብቻ የምናየው ነገር አይደለም። አንደኛ ስርዓተ ጾታ እኩልነትን፣ ሁለተኛ የአመራርነት ሚና፣ ሶስተኛ ደግሞ ከኢኮኖሚው ሳይድ ደግሞ ስንመለከት ምን አይነት ተሞክሮዎች ወይንም ምን አይነት የገቢ ምንጮች አሉ አካባቢያችን ላይ ያንን ተጠቅመው እንዴት ቤተሰቦቻቸውን መደገፍ ይችላሉ፣ ማህበረሰቡን እንዴት መጥቀም ይችላሉ የሚሉ እንትኖችንም ያየንበት እንትን ነው። እነዚህ ነገሮች አልነበሩም መጀመሪያ ላይ። አሁን ግን ስናየው እነሱም በጣም ጠቃሚ ሆነው ማለት የሚጠቅማቸው ሆኖ ያገኙትና የተደሰቱበት እሱ ነው። ከዛ አራተኛና መጨረሻ ላይ የቁጠባ ባህል ያልነበረ፣ በተለይ ሴቶች ከቆጠቡ ብቻቸውን ቆጥበው ወደ ስራ ከመግባት ይልቅ በቡድን ሲቆጥቡ የቡድን ቁጠባ ምን ያክል ጥቅም እንዳለው ያወቁበት የተገነዘቡበት ፕሮግራም ነው። በስልጠና ወቅት እንግዲህ ያወቅነው የታዘብነው ለውጥ አንደኛ ሴቶች አቅም እንዳላቸው በተለይ የአመራርነት ሚና ላይ ቦታ ሲሰጣቸው እድሉ ሲሰጣቸው መምራት እንደሚችሉ ቅድም ፕሮግራም ላይ ሲነገሩ ወይም ስትናገር ሰምታት ከሆነ ሮማን የምትባለው እኛ እድሉን ካገኘን እኛ ኦፖርቹኒቲውን ካገኘን መምራት እንችላለን የሚል ነገር አግኝተንበታል የሚል ሁሉም ሴቶች ጋር ያያነው ነው። በተለይ እንግዲህ በሁለት ዙር ነው ይሄ በተለይ ዊሜን ስኩል ኦፍ ሊደርሺፕ የሚባለው ፕሮግራም ያስኬድ ነው። የመጀመሪያ ዙር ላይ 32 አካባቢ እንዲጀመሩ አድርገን 26ቱን አስመርቀናል። በሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ 40ዎቹ ጀምረው 40ዎቹ እንዲመረቁ ነው የተደረገውና ስለዚህ ሴቶች እዚህ ፕሮጀክት ላይ ያገኙት እኛም የተማርነው በቃ ማምራት እንችላለን፣ ከወንዶች ጋር እኩል ነን። ስለዚህ ይሄ የሴቶች እኩልነት የሚባለውን ነገር በተግባር ማሳየት ችለዋል ማለት ነው። እኔ 10ሩን ሞጁል በምንወስድበት ሰዓት የውመን ስኩል ኦፍ ሊደርሺፕ 10ሩን ሞጁል በምንወስድበት ሰዓት ውመንን ኢምፓወሪንግ ከማድረግ አንጻር ሁሉም የየራሱ አስተዋጽኦ ነበራቸው ነው የምለው። ከጾታ እኩልነት አንጻር ስናይ በፊት የነበረን አመለካከት እኔ በራሴ ጾታዊ ጀንደር አስፔክት ስናየው ሴቶችን ብቻ ይመስለኝ ነበርና ወንዶችንም ሴቶችንም አካተን መስራት እንዳለብን የሚል አመለካከት ተቀይሯል። ከዛ በተረፈ ከሰልፍ ስቲም ጋር የነበረው ሴቶች የራሳቸውን ሰልፍ ስቲም ወይም ኮንፊደንሳቸውን ሲያመጡ ነው ወደ አመራር ደረጃ ሊመጡ የሚችሉት የሚለውን አመለካከት ኖሮኛል።
እናገኛለን። ከዛ በተረፈ ከሊደርሺፕ ጋር በተገናኘ በወሰርንበት ጊዜ ስልጠናውን በወሰርንበት ጊዜ አንድ ሰው አመራር ሲሆን ሊኖሩት የሚችሉት ክህሎቶች ምንድናቸው የሚለውን ዲቴል አይተናል ማለት ነው። በስልጠናው ሰዓት እንደሱ አይነት ግንዛቤ አግኝቻለሁ። ከሴቪንግ ጋር በተያያዘ የራሳችንን ሴቪንግ ብቻ ሳይሆን በግሩፕ ሴቭ ብናረግ ምንድነው ለውጥ ማምጣት የምንችለው የሚለውን ከስልጠናው ብዙ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ከቢዝነስ ጋር በተያያዘ ቢዝነስን እንዴት ነው ስታርት የምናደርገው፣ ቢዝነስን ስታርት ለማድረግ ምን እንፈልጋለን፣ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው የሚለውን ዲቴል አይተናል ማለት ነው። ሙሉዎቹ ሞጁሎች እኔ በራሴ ብዙዎቹ ጠቅመውኛል። እነዚህን ትሬኒንጎች ወስጃለሁ። የወሰድኩትን ትሬኒንግ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ እታች ላለ ሰራተኛ ስልጠና እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። እንደኛ አፋር ከህብረተሰቡ የሚሰጠንን ባህላዊ እንትንተን በራስ መተማመንን ይዘን ለዚህ ቀን ለመወያየት ለመነጋገር እድሉን ስላገኘን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ከዱመን ኦሬንጅ ሮማን ግርማ እባላለሁ። በኤፍቢሲ ኮሚቴ ውስጥ ገንዘብ ያዥ ነኝ። የስራ ድርሻዬ ዱበርቶኒ የሮ ደርቤ ኬስ ኢባ ኡመኒ ኑከን ኬሰ ደበርተኒ ጉያ ሀራ ከናፍ በርማትሌ ዱበት ተፋሰን ኬሰ ደበርተኒ ኦፊተመኑማ ኬሰኒን በገ ጉያ ከናን ኢሲን ገይስን እንጀ። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ትሬኒንግ ሲሰጠን ከድርጅታችን 5 ሰዎች ትሬኒንጉን ወስደናል። ይሄ ትሬኒንግ በህይወታችን ውስጥ ምን ለውጥ አምጥቷል? አዎ በጣም ብዙ ለውጥ አምጥቷል። ለውጡ ከራሳችን ነው የሚጀምረው፣ ከቤታችን ነው የሚጀምረው። አንድ ሴት ከቤት ለውጥ ጀመረች ማለት ለአካባቢዋ፣ ለህብረተሰቧ፣ በውስጡ ለምትሰራው ካምፓኒና ለተለያዩ ድርጅቶች ኃላፊነቷን ትወጣለች፣ በራስ መተማመኗን ትፈጽማለች። ይሄ እድል ከመጣ ወዲህ ደግሞ ሞጁሉ ውስጥ ብዙ ነገሮች ተጠቅሷል። ያልተጠቀሰ ነገር የለም። ስለ ዲሞክራሲ መብታችን እስከየት ነው ዛሬ ላይና በፊት ያለው አነጻጽረን ስናየው ምን ይመስላል? ያለኝ ደቂቃ ትንሽ ስለሆነ ነው። እንደዚሁም በራስ መተማመናችን ምን ይመስላል? በፊት ባህል ያመጣብን ዕዳ፣ ህብረተሰቡ የሰጠን ሸክም፣ ወደፊት ወጥተን የመናገር መብት አልነበረንም። እድሜ ለእኩልነት ለዚህ ቀን ደርሰናል። አሁን ላይ ያመጣው ለውጥ ከተማርን ወዲህ በራስ መተማመናችን አጎልብተናል፣ አቅማችንን አሳድገናል። ሴቶች በአመራር ምን ይመስላሉ? በአመራር ምን ይመስላሉ? አቅማቸው ሴት ይደርሳል? አዎ አቅም አለን። አዎ ትልቅ ጉልበት አለን። ትልቅ ጉልበታችንን የምንጠቀምበት ቦታ በፊት ምን ነበር? አሁንስ ምን ይመስላል? ሁላችሁም እያያችሁት ነው። ያ እድል ስለተፈጠረ ነው ዛሬ ላይ እዚህ ቆመን በራስ መተማመናችን እየገለጽን ያለን ማለት ነው። እንደዚሁ በራስ መተማመን ብቻ ሳይሆን እምቅ ኃይል ወይንም የተደበቀ ጉልበት ነበረን፣ አቅም ነበረን። በዚህ አቅም ውስጥ እውነት ነገር ነበር። ያን የት ነበር የምትተገብረው? ሴቶች በምጣኔ ሀብት ምን ይመስላሉ? 10ሩም ሞጁል ስንሰለጥን ስለ ህይወታችን፣ ስለ አካባቢያችን ማይነካው ርዕስ የለም። እንደ ድርጅታችን 5ቶቻችን የሰለጠነው ወይንም ሴቶችን ወደ አመራር የማምጣት ኃይል የሚለውን እንደ ድርጅታችን ለ101 ሰልጣኞች ሰጥተናል። ለ94 ሴትና ለ7 ወንዶች። እያንዳንዳቸው ላይ ምን አይነት የህይወት ለውጥ አለ ለሚለው ኃላፊዎቻችንና የሰለጠኑት እንደዚሁም ታዛቢ አምጥተን አስቀምጠን ብዙ ለውጥ አይተናል። ምንድነው? እናቶች በፊት ባለባቸው ጫና ወንድና ሴቶች ልጆቻቸውን እንኳን እኩል የማየት እድል አልነበራቸውም። ይሄን ስልጠና ከወሰዱ ወዲህ ግን ወንድና ሴት ልጆቻቸው እኩል መስራት እንዳለባቸው፣ ሴቲቷም ተምራ የትም መድረስ እንደምችል፣ ወንዱም አጋዥ ወይንም አጋር ሆኖ በጉልበት ስራ በአስተሳሰብም ከጎኗ እንዲቆም እናቶች ይሄን ለውጥ አምጥቷል። በምን ላይ? በሰጠነው በካምፓኒያችን ስልጠናው ላይ ማለት ነው። እንደዚሁም ስለ ምጣኔ ሀብትና ባጀት ትምህርት ወስደናልም ስልጠናም ሰጥተናል። በምጣኔ ሀብት መሰረት ወይም ስለ ባጀት ሴቶች በብር አያያዝ ምን ያህል እውቀት አላቸው? ይሄን እውቀት ስለማዳበር ምን አይነት ክሎት እየተጨመረ ነው? በተለያዩ ሚዲያ ከምንማረውና ይሄ የምናገኘው ስልጠና ያንን እውቀታችንን ለማዳበር ያንን ያለንን አቅም ለማሳደግ ይረዳናል።
ይሄ ትምህርት ሳይመጣ በፊት ግን እንደኛ ድርጅት ቁጠባ ተቋቁሞ ነበር ከዛሬ 5 ዓመት በፊት። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ሳይመጣ በፊትም ድርጅታችን ሴቶችን ወደ አመራር ለማምጣት ሴቶችን ወደ ኃላፊነት ለማምጣት በራስ ተማምኖ ተጨማሪ የገቢ እድልን አዘጋጅቶ እንዲሰሩ እያበረታታ ይገኛል። በዚሁ አጋጣሚ ሳላመሰግነው አላልፍም የቁጠባ ማህበሩንም ሆነ ቁጠባ ማህበሩን እንዲያቋቁም ላደረገልን ድርጅት። ስለዚህ ወደዚህ መጥተን ደግሞ እዛው ሞጁል ውስጥ ምን ይገኛል? ድርድርና ክርክር የሚል ርዕስ ተምረናል። ድርድር ምንድነው? ክርክር ምንድነው? በድርድር ውስጥ መልካም ግንኙነት ይገኛል። በድርድር ውስጥ ሰው የራሱን የአነጋገር ክህሎት ያሳድጋል። በድርድር ውስጥ እንደዚሁ እውነታ ነገር የተያዘ ፍንጭ ላይ የምንደርስበት ውጤታማና ግባት ሊኖረው ይችላል። አንድ ሰው ሲከራከርስ ምንድነው መፍትሄው? ለማሸነፍ ነው ወይስ የመጨረሻውን ግባት ነው? ግን ርዕሱ እውነትም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ስለዚህ ነው ወደ መጨረሻ ስንመጣ የጾታ እኩልነት ወይም ደግሞ ጀንደር የምንለው አለ። እኩልነት ዛሬ የት ደርሷል? እያንዳንዳችሁ ሴቶችና በየቤታችን እንዲሁም በየአካባቢያችን ምን እንደሚደረግ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄን እኩልነት በፊት ባህል የጫነብንን ዕዳ በፊት ባህልም እኮ ወንዶችን ትልቅ ቦታ ያስቀምጣል፣ ሴቶችን ወደ ጓዳ ይባል ነበር። ያ ምንድነው? አንድ አመለካከት ነው። ህብረተሰቡ የተማረ ኃይል ስለሌለው ዕውቀታችን ግድብ ስለሆነ እንደዚህ ወጥቶ መናገር ነፃነት ስላልነበረ ወንድ ይችላል ሴት ደግሞ መስራት አይችልም በሚል ተገድበን ነበር። እግዚአብሔር ይመስገንና ይችላልን ይዘን ዛሬ እኩልነትን አስከብረናል። ገናም ከዚህ በላይ ለውጥ ይመጣል። ስለዚህ ብዙ ካልነው ሞጁሉን ለመጥቀስ እኛ እንደ ካምፓኒያችን ለ5 ቀን ነው ለ101 ሰው ስልጠና እየሰጠን ለ5 ቀን ነው። እንተንትነው ካል አዎ ብዙ ነው። ለምን? አንድ ሴቶች መድረክ ላይ ሲወጡ ያለፈውን ብሶታቸውን ያወራሉ፣ ያለፈውን ሸክማቸውን ለማራገፍ ይጥላሉ። ዛሬ ግን በራስ መተማመናችን በራስ ዕውቀታችን በውስጣችን የተደበቀ እምቅ ኃይል ያንን ኃይል ተጠቅመን ወደ ፊት ለፊት መጥተናል። አሁንም ከዚህ በላይ ወደፊት እንመጣለን። እንችላለንን እንጂ አንችልምን አልያዝንም። ስናሰለጥንም ሴቶች ችግር ቢያጋጥማቸው የመፍትሄ ሰዎች ናቸው አይደሉም? ናቸው። ስለዚህ ለሚያጋጥሙን ነገሮች ችግሮችን ተቋቁመን ቻሌንጅ ለሚገጥመን ቻሌንጅ መፍትሄ ያስቀምጠን ለወደፊት መምጣት ችለናል። እቺም ደግሞ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነች። ይሄንን ዝግጅት ወይንም የፌር ትሬድ እንትን ያዘጋጁትን ሴቶችን ወደ ፊት ለፊት ለማምጣት ወደ ግንባር ለማምጣት እነሱ ባደረጉልን አስተዋጽኦ አሁንም እንደ ፌዴሬሽንም እንደ ድርጅትም ከልብ እናመሰግናለን። የሴቶች መድረሻ ይሄ መነሻው ነው እንጂ መድረሻው ገና ወደ ፊት ለፊት አለና አሁንም እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ወደፊት ብዙ ነገር እንደምንሰራ ራዕይም አለን እቅድም አለን። እንኳን ደስ አላችሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ሴቶች እንችላለን። አመሰግናለሁ። ቀይሮ ሴቶች ዝግጁ መሆናችን ከሰልጠና ዓላማ ላይ ብዙ ነገር ነው ትምህርት የወሰደ ነው። በፊት ማናውቀው ነገር ብዙ ነገር ራሳችን ለመቀየር ስለተዘጋጀን ለዚህ ቀን እንኳን አበቃን እላለሁ። ሁላችንም ሴቶች በፊት እንደዚህ አይነት እድሎች አልነበረንም። አሁን ግን ትልቅ ስራ እንደምንሰራ የቆጠባ መዳበር እንዴት ነው መዳበር እንዳለብን እምሎ ነገር ብዙ ነገር ነው ከዚህ ላይ ትምህርት የወሰደን ስራ እንደምንሰራበት ሁላችንም ዝግጁ ነን። ለዚህ
ቀን አበቃን እግዚአብሔር ወይ ፈጣርን ለማመስገን ወዳለሁ። ትምህርት ቅድምም ተብሏል ራሳችን ብቻ አይደለንም እዚን መሄድ ያለብን ስራችን ያለው አካባቢያችን ያለው ከስራችን የምናኖራቸው ሰራተኞች ምንም ሊሆን ይችላል እነሱን ለማብቃት ለዚህ ደረጃ እኛ የደረሰንበትን ደረጃ ለማድረስ ዝግጁ ነን። እንደ ሃርበርግ ፕላንም ይዘናል ልንሰነጥልበትን ተዋይተንበታል እንደ ኮሚቴ ባለንበትን ኮሚቴዎች ላይ ተነጋግረንበታል። የኛ የደረሰንበትን የማይደርሱበት አላማ የለም። ሴቶች በሚልበትን ነገሮች ላይ ለዚህ ለደረሰን በጣም ፈጣሪ ላመሰግን ወዳለሁ። ምክንያቱ በፊት ምን ጠብቀው አንድ ገቢ ብቻ ነን ሁላችንም በቀን ነው ነበር የምንኖረው። አሁን ደግሞ ከቀን የተሻለ ነገር ለመስራት ሁላችንም ራሳችን ሬዲዮንን ስለተገኘን በጣም ለዚህ ቀን እንዳበቃን ብዬ ነው ማመሰግነው። ስላገኛችሁ ሁላችሁንም ለዚህ ምርቃት ደግሞ ስላደረሰን በጣም ፈጣሪ ያመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሴቶችን የምናበረታታበትን ከዚህ የተሻለ ኮሚቴ እንደምናደርግበትን እኛም ዝግጁ ነን። ስለዚህ ስላበቃችሁን ሁላችሁንም አሰልጣኞቹንም ከሌላ ቦታም ፌርትሬድ አፍሪካም በጣም አመሰግናለሁ። ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። የመጣሁት ከኪሮዝስ ነው። በዚህ ዲግኒቲ ፎር ኦል ባገኘሁት ስልጠና ብዙ ነገር ተምሬያለሁኝ። ቢዝነስ እንዴት እንደሚሰራ፣ ምን አይነት ቦታ ላይ መሰራት እንዳለበት፣ ሪስክ አሰስመንት መስራት እንዳለብን፣ የሆነ ነገር እናገኛለን ወይም እናጣለን የሚለውን ነገር ይዘን መጓዝ እንዳለብን እና ምን ይፈልጋል ህብረተሰቡ ምን ይፈልጋል ዝም ብለን ሳይሆን ቢዝነስ ስንሰራ ሰው ምን ይፈልጋል እኛ ብንሰራው ተጠቃሚ እንሆናለን ወይ ህብረተሰቡን እንጠቅማለን ወይ ብለን መነሳሳት እንዳለብን፣ ሌላው ደግሞ ሪስክ አሰስመንት መስራት እንዳለብን፣ ይሄ ነገር በሆነ ምክንያት ምን አይነት ችግሮች ሊያጋጥመው ይችላል የሚለውን ነገር መስራት እንዳለብን እና ደግሞ ተነሳሽነት ማለት የሆነን ስራ ምን ጊዜም ተቀጥሮ የሆነ ካምፓኒ ላይ ምናምን ከመስራት ይልቅ በራሳችን ተነሳሽነት ምን አይነት ፈጠራዎችን ወይም ያልተለመዱ ነገሮችን እንዴት መስራት እንዳለብን፣ ሴቪንግ ምን እንደሆነ እና ደግሞ ግሩፕ የቡድን ስራ ምን እንደሆነ፣ ቁጠባ ምን እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ሰልጠነንበታል። እናም ደግሞ ለራሳችንም ለማህበረሰቡም ለቤተሰቦቻችንም ለአጠቃላይ ይሄ ስልጠና በጣም እውቀት ሰጥቶናል። ለኛ ከኛም አልፈን ለሌላውም ህብረተሰብ እንድንጠቀምበት አድርጎናል እና ውጤታማ እንሆናለን ብለን እናስባለን። ባገኘነው ስልጠና ብዙ በጭንቅላታችን ብዙ ለውጥ አምጥተናል በራሳችን ማለት ነው እና ከዚህ በኋላ ደግሞ ስራውን እየሰራ ነው ስንሄድ ደግሞ የበለጠ እየዳበርን እንደምንሄድ እርግጠኛ ነኝ እና ለሚቀጥለውም ከኛ ቀጥሎ ለሚፈጠረውም ህብረተሰብ እውቀትን እናካፍላለን። በምን አይነት መልኩ ደግሞ መጓዝ እንዳለባቸው እናስረዳለን ብለን እናስባለን እና ይሄንን ስልጠና ለኛ ስራቸውም ቢሆን ለኛ እውቀት ለመስጠት በየጊዜው በተለያየ ሁኔታ እየተገናኘን እውቀት የሰጡንን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን እና አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ሚሊዮን መሰረት ተሾመ አልጋነሽ በሳ ቀበቶ አልጋነሽ ወርጌሳ ዘይነባ ከበደ ዝናቧ ከበደ በሳ baga gammaddan baga geessan isin jedha eebba kana
እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ እያልኩኝ ከዛ ወንታ ሀጋ አማቲ ሌንጂያ ጋማቲ ፉዳን ኮሮና ኦሶንጀን ኢማ ነገኛ ኦሶንጀን ከሰ ዱፍኔ ያዳይ በከና ከገን በገገመን ጀቾ በርባደ ረዴቤ ኮሮና ሳያግደን ለዚህ ቀን ስለበቃን እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። እንዲሁም ይሄን ሁሉ ለተባበሩ ሁላችሁ ምስጋና ይገባችኋል ማለት ነው። ሌንጂ ኩቱኮ ፉዳታቱሬ አዳማሌ አዋሳሌ አስባቱትሌ ፉዳታቱሬ ከፍቀኒ ኬሳ ቃለ ኢቲን ቡልማታ ባኤላሌ ጅራ ኢቲን ቡልማታ ወጅኑ ሀለ ኡፈና ፈዩማ ፊ ቃማ ሚidhamtootas akkuma san dhimma koorniyaa saalaa fi koorniyaallee ilaallee jirra. Fayyummaa hojjennu qaama miidhamtoota irratti irra guddinaan ilaallee turre na ilaallata waan ta'eef irra deddeebi'ee qabu barbaadu. የተለያዩ ስልጠናዎች ወስደናል። ከወሰድናቸው ስልጠናዎች ሴቶችን የማብቃትና የተሳተፉ ስራዎች በቃተውና በድምጽ እና ከወሰድናቸው ስልጠናዎች የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስደናል በተለያዩ ዘርፍ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ሴቶችን የማብቃት ሚና ሰልጥነናል። እንደውም ራስን የማብቃት እንዲሁም ምንድነው በፊት ሴቶች ሰው ፊት ቆሞ ማውራት አይደለም ከቤታቸው እንኳን የማይወጡ ነበሩ። አሁን ደግሞ ከዚህ ካገኘነው ስልጠና አንፃር ሰው ፊት ቆመን ራሳችን እንድንችል በራሳችን ብቃት ተማምነን የትኛውም ደረጃ ሴቶች ምን መስራት እንዳለባቸው ሁሉንም ለማወቅ ችለናል እና እንዲሁም ለወደፊትም ከዚህ የተሻለ ስልጠና አግኝተን የተሻለ ስራ እንደምንሰራ እርግጠኞች ነን። እንዲሁም አካል ጉዳተኛ ላይ የተሰራው ስራ ምንድነው? አካል ጉዳተኛ በፊት የስራ እድል የማያገኝበት አጋጣሚ ነበረ። ያንን ስራ እድል አግኝቶ ከማንኛውም ሰው ከጤነኛ ሰው እኩል ገብቶ ወጥቶ ሰርቶ እንደሚለወጥ ራሳውን እንዲያይ እና እንዲሁም እንደሚለወጥ ራሱን ያወቀበት አጋጣሚ ተፈጥሮልናል ነው። ከብራ ደግሞ ቁሰና አረት ዋይ ቁሰና አረት አከሚት አከቁሰን akkamitti akka qusan eessatti akka qusan qaamni qusatu qabu akkam akka ta'ee fi ganzamni illee gannuu dhiifamee hojiirra jirra. Kanarratti amma sikkeetta amma akka qabnu abdii qabu akka jijjiiramu akka itti jijjiiramu ani osoo hin taane maatiin kiyyallee akka itti jijjiiramu abdii qabu. በሌላ በኩል ደግሞ የሰለጠነው ስልጠና ላይ በጣም ጠቃሚና አዋጭ ነው ብለን ያሰብነው ምንድነው? በቁጠባ ዙሪያ የተሰጠን ስልጠና በጣም ስኬታማ አድርጎናል። እንዲሁም የተሰጠን ገንዘብ አለ። በዛ ቁጠባ በፊት ቁጠባ አናቅም ነበር። ቁጠባ የት እንደምንቆጥብ እንዴት እንደምንቆጥብ አናቅም ነበር። ያንን ቁጠባ ስልጠና ካገኘን በኋላ ገንዘባችን በአግባቡና በትክክል የተጠቀምንበት ነው እና እንዲሁም ረድቶናል ለራሳችን ኑሮ እንዲለውጣም። ከብራ ዋይ ኮርኒያ ፊ ሳላቲ ኮርኒያ ማለከታይ ሳል ማለከታይ አዳም ባፍኔ ቤኔራ mirga kennas beeneerra qara koorniyaa fi saal addaan baafannee waan beenneef koorniyaan maal akka ta'e hin beenu saalli maal akka ta'e hin beenu. Karaa kanaan waa'ee aachaa wal fakkeenya kennallee laallee jirra. Wal qixxummaa kennallee laallee jirra. Mirga dubartummaallee beennee jirra. እንዲሁም ሌላ የሰለጠነው ስልጠና ስለ ጾታና ስርዓተ ጾታ ነው። ጾታ ምንድነው? ጾታ ማለት በተፈጥሮ የምናገኘው ሲሆን ወንድ ወይም ሴት የመሆን ምስጢር ነው ብለን እሱን እናውቃለን። ግን ነገር ግን ምንድነው ስርዓተ ጾታ ላይ የተሰራ ስራ በፊት ሴቶች ወደ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስራ ነው። ወንዶች ደግሞ ወደ ውጪ ወይም የአባቶቻችን ስራ ነው በብዛት የምንከተለው። ሴቶች በፊት የሚቀመጡትን አሁን ከማንኛውም ወንድ እኩል ወጥቶ መስራት እንደሚለወጡ አይተናል። ስርዓተ ጾታ ላይ የተሰራው ስራ የሚገርም ስራ ነው። እንዲሁም አቻ ለአቻ ተምረናል። አቻ ማለት ተመሳሳይ የእድሜ ደረጃ ወይም ተመሳሳይ ስራ ቦታ ላይ እንዲሁም ተመሳሳይ አካባቢ ላይ የሚሆኑ ተመሳሳይ ማህበራዊ ኑሯቸው የተመሳሰለ ወይም ተግባብቶ የሆነ ነገር ላይ መድረስ የሚችሉት እንዲሁም ስለ ህብረት ድርድር ተምረናል ነው። ራፊሊ ከነ ፈካታ ገለቶማ ኡልፋዳ ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። ሳጨብጭቡላቸው።
መሰረት ደባ ኢሳ ሳዕዳ ሁሴን ሳዕዳ ኢሳ አጨብጭቡለት ለኢሳ ሰናይ ተስፋዬ ካባያ first ladies first, yes. ደረጀ ስዩም ኮቸቼ Adana's is on leave. I think so she could not attend. But we can represent someone to take it for her. Selina can take the certificate.